Hello friends, hello everyone. Standard 8th and subject English. Friends, last period we have discussed on margin questions of 1.2 Androclus and the lion. In that we have studied each and every margin question, and also we have started to discuss the English workshop. In English workshop, the first activity, that is match the phrases in column A with their meaning in column B. We have completed it, and I hope all of you would be recited each and every phrase in this given column. Also we have solved the given phrases: bound by law, bound up, and bounded towards. The difference meaning of each and every one, that is added by which is made by added by the preposition in front of with the verb. And also we have translated these three sentences in the Marathi, and we have found out the antonymous or opposite words for the given words from the story. And also we have collected uh, 5 describing words that are sounds made by the lion. And today we are going to discuss on remaining part of this English workshop, and that is the activity number 3. I will read it, pay attention, or open page number 10. You have keep a pen and notebook with you. Okay friends, open page number 10, activity number 3. Write the reactions that followed each of the actions given below. Write the reactions that followed each of the actions given below. आपल्याला काय लिहायचं आहे पहा, की क्रिया प्रतिक्रिया ज्या घडल्या त्या आपल्याला लिहायच्या आहेत. राईट द रिॲक्शन्स दॅट फॉलोड ईच ऑफ द ॲक्शन्स गिवन बिलो. खाली दिलेले जे ॲक्शन्स आहेत त्या ॲक्शनवर कोणत्या रिॲक्शन घडल्या, त्या क्रियावर कोणती प्रतिक्रिया घडली स्टोरीमध्ये, ते आपल्याला लिहायचं. फर्स्ट आय विल रीड ऑल द ॲक्शन्स गिवन हिअर. ए. Androclus did not like his cruel master, so ... The lion looked at Androclus piteously, so ... Androclus bandaged the lion's injured paw, so ... A hungry, ferocious lion was released into the arena, so ... And the lion reached Androclus and ... And last one, the emperor asked Androclus what other reward he would like, so ... In this way, now we are going to complete these sentences. Here given the actions, and we should find out the reactions on that particular action. And the first one, Androclus did not like his cruel master, so... अँड्रॉक्लसला त्याचा क्रूर मालक अजिबात आवडत नव्हता, म्हणून त्यानं काय केलं. अँड्रॉक्लस डिड नॉट लाईक हिज क्रुएल मास्टर, सो ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रुएल मास्टर ॲट द फर्स्ट चान्स ही गॉट. त्याला त्याचा मालक आवडत नव्हता, म्हणून त्यानं काय केलं की पहिलाच जो त्याला एक संधी मिळाली त्या संधीमध्ये तो तिथून पळून गेला. हे सांगितलेलं या उत्तराचा भाग या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल. पहा, या पॅरेग्राफमध्ये इथं आपल्याला उत्तर दिसतं बघा. ॲट द फर्स्ट चान्स ही गॉट ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रुएल मास्टर. पण आपण उत्तर लिहिताना, मांडणी करत असताना असं करायचं आहे की प्रश्नातलाच भाग आपण पुन्हा घेऊया. अँड्रॉक्लस डिड नॉट लाईक हिज क्रुएल मास्टर, सो आपण इथून उत्तराची सुरुवात करायची. सो ही एस्केप्ड फ्रॉम, इथून आपण उत्तराची सुरुवात करायची. ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रुएल मास्टर, आणि पुन्हा राहिलेला भाग वरचा पुन्हा येणार या ठिकाणी. ॲट द फर्स्ट चान्स ही गॉट. या पद्धतीनं आपण उत्तर लिहायचं आहे. ओके, आय विल रीड दिस आन्सर वन्स अगेन. बघा काय आहे.
Androclus did not like his cruel master, so he escaped from the clutches of his cruel master at the first chance he got. Second one, the lion looked at Androclus piteously. So जेव्हा सिंह अँड्रोक्लसकडं अगदी पिटियसली पाहिला त्यावेळेला त्यामुळं काय घडलं तर द लॉयन लुक्ड ॲट अँड्रोक्लस पिटियसली सो दॅट अँड्रोक्लस कुड हेल्प हिम टेक द थॉर्न आउट फ्रॉम हिज पॉ और फ्रॉम हिज टो. त्याच्या पंजातून तो काटा त्यानं काढला, रुतलेला काटा काढला. अँड नेक्स्ट थर्ड वन, Androclus bandaged the lion's injured paw. Androclus bandaged the lion's injured paw so काय झालं that it would heal quickly. पटकन ती जखम बरी झाली. Androclus bandaged the lion's injured toe or injured paw so that it would heal quickly. त्यामुळं अगदी जलदपणे त्या सिंहाची जखम भरून आली. आता पुढच्या 3 ॲक्शन रिॲक्शन आपण पाहूया. ॲक्शन काय दिलेले आहे बघा. डी, अ हंग्री फेरोशियस लॉयन वॉज रिलीज्ड इन टू द अरेना सो. अ हंग्री फेरोशियस लॉयन वॉज रिलीज्ड इन टू द अरेना सो दॅट ही कुड फीस्ट ऑन Androclus. सेकंड वन, नेक्स्ट वन, the lion reached Androclus and began to purr and rub its nose against him. And next one, F. The emperor asked Androclus what other reward he would like. So Androclus asked that the lion to be set free. जेव्हा एम्पायरनं अँड्रोक्लसला विचारले की तुला आणखीन काय बक्षीस हवं आहे तर त्यावेळेला त्यानं सिंहाला मुक्त करावं अशी मागणी केली. हे विधान पूर्ण असं होईल. द एम्पायरर आस्क्ड अँड्रोक्लस व्हॉट आर द रिवॉर्ड ही वूड लाईक सो अँड्रोक्लस आस्क्ड दॅट द लॉयन टू बी सेट फ्री. या पद्धतीनं फ्रेंड्स या ठिकाणी दिलेल्या ॲक्शन ज्या आहेत त्या ॲक्शनवर घडलेल्या रिॲक्शन स्टोरीमधील आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेले आहेत. तुम्ही हे वहीत व्यवस्थित पूर्ण लिहायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राईट इन युअर ओन वर्ड्स 3 to 4 सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. 3 ते 4 वाक्यामध्ये आपणाला लिहायचं आहे. राईट इन युअर ओन वर्ड्स 3 to 4 सेंटेन्सेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. या ठिकाणी हे जे 3 प्रश्न दिलेले आहेत या 3 प्रश्नावरती आपणाला 3 to 4 सेंटेन्सेसमध्ये लिहायचं आहे. पहिला आहे द कंडिशन ऑफ स्लेव्स इन एन्शंट रोम. द कंडिशन ऑफ स्लेव्स इन एन्शंट रोम जे आहे ते काय आहे बघा. तर आपण या अगोदरी हा प्रश्न पाहिलेला आहे. मार्जिन क्वेश्चनमध्ये पहिल्या पॅरेग्राफमध्येच याचं उत्तर आहे. मार्जिन क्वेश्चन पहिला आपण याच्यावरतीच सोडवलेला आहे की स्लेव्सना कशी ट्रीट दिली जात होती. तेच उत्तर या ठिकाणी येणार आहे. द कंडिशन ऑफ स्लेव्स इन एन्शंट रोम. काय होतं बघा, लिसन केअरफुली. तुम्ही पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये पाहू शकता. लॉंग लॉंग एगो इन एन्शंट रोम स्लेव्स वेअर ट्रीटेड इन द फॉलोइंग वे और इन द फॉलोइंग मॅनर. आता मी कोणकोणत्या मॅनरने त्यांना वागवलं जात होतं हे सांगतो. पॉईंट नंबर 1, दे वेअर फोर्स्ड to work for their masters. Second, they had to do what their masters told them. Third, they had no freedom or rights. Fourth, they could not leave their masters even if they were unhappy. Fifth, they were bound by the law to obey their masters even if the masters were wicked. या पद्धतीनं त्यांना वागवलं जात होतं. फर्स्ट पॅरेग्राफमध्ये आपणाला हे उत्तर मिळतं. आय विल टेल यू वन्स अगेन. द कंडिशन ऑफ स्लेव्स इन एन्शंट रोम. Long ago in ancient Rome, slaves were treated in the following way or following manner. They were forced to work for their masters. They had
to do what their masters told them. They had no freedom or rights. They they could not leave their masters even if they were unhappy. They were bound by the law to obey their masters even if the masters were wicked. Next, qualities of Androclus. क्वालिटीज ऑफ अँड्रॉक्लस. आपण कथेमध्ये पाहिलेले आहेत की अँड्रॉक्लसचे गुण जे आहेत ते आपण या ठिकाणी आता डिटेल सांगायचे आहेत. अँड्रॉक्लस, द क्वालिटीज ऑफ अँड्रॉक्लस काय काय आहेत बघा. अँड्रॉक्लस हा खूप दयाळू होता, जेंटल होता, अगदी कर्टियस होता. तो स्लेवही होता, हेही माहीत आहे. आणि आपल्या क्रुएल मास्टरपासून तो पळून गेला होता, पण तो भित्रा नव्हता. फॉरेस्टमध्ये त्यानं काय केलं, सिंहाला कशी मदत केली, तो किती दयाळू होता. अगदी शेवटी फायनली अगदी निस्वार्थीपणं त्यानं सिंहाला मुक्त करण्याची जी मागणी केली, हे सगळे गुण आपण या ठिकाणी सांगणं अपेक्षित आहे. क्वालिटीज ऑफ अँड्रॉक्लस. अँड्रॉक्लस इज अ काइंड, जेंटल अँड कर्टियस स्लेव with a cruel and wicked master. Being fed up of his master, he bravely takes the step of escaping to the forest. In the forest, Androclus removes the thorn that had pierced into the lion's paw. This shows that he is a sensitive as well as a courageous man. He even feeds the lion and nurses him back to health, which shows him to be a caring person. He does not expect anything in return from the lion for his good deed. When he is set in front of a hungry lion, Androclus accepts his fate, but the lion rewards him by saving his life. Androclus finally proves he is selfless when he asks for the release of the lion so that they both can enjoy a free life. या पद्धतीनं आपण अँड्रॉक्लसचे सगळे क्वालिटीज ज्या आहेत त्या क्वालिटीज आपण या ठिकाणी नमूद करायच्या आहेत घटनेसह. ज्या घटना घडल्या, कोणत्या घटनेवरून कोणती क्वालिटी लक्षात आली, हे दोन्ही पॉईंट आपण या ठिकाणी सांगणं महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट, इवन वाईल्ड ॲनिमल्स कॅन बी आवर फ्रेंड्स. इवन वाईल्ड ॲनिमल्स कॅन बी आवर फ्रेंड्स. यावरती उत्तर आपण सांगत असताना हे पॉईंट घेतलात तर खूप छान आहे. यातलंच आपण पॉईंट घेऊया. इवन वाईल्ड ॲनिमल्स कॅन बी आवर फ्रेंड्स. अगदी हिंस्र जंगली प्राणीसुद्धा आपले मित्र बनू शकतात. आपण हे पाहिलेलं आहे या अगोदरसुद्धा. द लायन रिप्रेझेंट्स द ग्रुप ऑफ वाईल्ड ॲनिमल्स. द लायन रिप्रेझेंट्स द ग्रुप ऑफ वाईल्ड ॲनिमल्स who suffer pain as much as we humans do. He asks for help just like humans, and when helped, he remembers the good that Androclus did to him. In this lesson, gratitude is shown to be the virtue which binds wild animals to human beings. Also, pain, love, care, etc. are other qualities that bind wild animals to human beings. Therefore, in my opinion, wild animals too can be our friends. Next question. Narrate to your class any short story about kindness to animals or how animals can be kind to human. Write down the story in your notebook and give a suitable title of your own. तुम्ही एक कथा या ठिकाणी लिहायचं आहे. कथेचं शीर्षक कथा यावरती असावी तुमची. पॉईंट दिलेला आहे काइंडनेस टू ॲनिमल्स किंवा हाऊ ॲनिमल्स कॅन बी काइंड टू ह्युमन्स. हाऊ ॲनिमल्स
कॅन बी काइंड टू ह्युमन्स. प्राणी मानवांशी कसं दयाळूपणे राहतात हे या ठिकाणी सांगायचं आहे. आपण एक यावरती स्टोरी तयार करू शकता. एक मॉडेल, एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतोय. अगदी काळजीपूर्वक ऐका आणि या पद्धतीनं तुम्ही कोणतीही स्टोरी लिहू शकता. तुमच्या स्टोरीचा सार असाच पाहिजे की काइंडनेस टू ॲनिमल्स ऑर हाऊ ॲनिमल्स कॅन बी काइंड टू ह्युमन्स. कोणत्याही प्राण्याला तुम्ही जर लळा लावला तर तो प्राणी तुमच्यासाठी सर्व काही करत असतो, खूप दयाळूपणे तुमच्याशी राहत असतो. हे सांगणारी कथा आपण लिहायची किंवा स्वतःचा एखादा अनुभव जरी तुम्ही सांगितला तरी चालेल. कथेचं नाव आपण घेऊया ब्राउसिंग. आता ब्राउसिंग का घेऊया तर आपल्या कथेतील ब्राऊ एक डॉगचं नाव आहे आणि सिंग फॅमिली आहे. अगदी फॅमिली मेंबर्ससारखं त्यांना हा तो डॉग वाटतो, म्हणून आडनावच त्या डॉगला दिलेलं आहे सिंग. ओके, ब्राऊ सिंग. लिसन केअरफुली द स्टोरी. ही वॉज अ लिटल स्ट्रीट पपी. पपी मीन्स कुत्र्याचं पिलू. ही वॉज अ लिटल स्ट्रीट पपी who used to stay near our buildings. His eyes were the best part of him. One look and the person was sure to love this adorable dog. My little sister brought him home. After a lot of convincing, my mother allowed us to keep it, provided it didn't little in the house. I and my sister would have to take care of that Brow. Brow, that's what we named him, was brave and alert. Even when we went to school, he would sit outside our home and stop anyone unusual from coming home. We renamed him Brow Singh. That's our family name. When one day he saved my father from being robbed on his way home, many a times Brow proved that he was very much like his name. Like the time he went to the clinic and led our family doctor home. When my mother fainted and no one was at home to attend to her, he saved her life. For many days. For many days he accompanied me and my sister to school and played with us in the evenings. Friends, although he died last year, he will always be a member of our family. या पद्धतीनं तुम्ही या ठिकाणी एक डॉगला घेऊन कथा केलेली आहे. तसं तुम्ही कोणतेही इतर पेट ॲनिमलला घेऊन तुम्ही कथा करू शकता. ओके, नाऊ नेक्स्ट पॉईंट, लँग्वेज स्टडी. लँग्वेज स्टडीमध्ये आपणाला आज आपण अभ्यास करणार आहोत ते ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. ओके, ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आपण अभ्यास करणार आहे ऑन पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. पहा काय सांगितलेलं आहे या ठिकाणी. ऑक्झिलरी व्हर्ब्स, वर्ब्स दॅट हेल्प टू फॉर्म टेन्सेस, moods and voices are called auxiliary or helping verbs. I will repeat this sentence. Verbs that help to form tenses, moods and voices are called auxiliary or helping verbs. की अशी क्रियापदं की जे क्रियापदं काळ तयार करण्यासाठी मदत करतात, मूड दर्शवतात किंवा व्हॉइस, ॲक्टिव्ह व्हॉइस, पॅसिव्ह व्हॉइस सांगतात, त्या क्रियापदांना आपण सहाय्यकारी क्रियापद किंवा ऑक्झिलरी व्हर्ब असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल बी, कॅन,
मे, will, etc. पे अटेन्शन ऑन द स्क्रीन. पहा पुढं काय सांगितलेलं आहे. The three most common auxiliary verbs which can stand alone in a sentence are, listen carefully, the three most common auxiliary verbs which can stand alone in a sentence are form of be, do and have. They are called primary auxiliaries. त्यांना प्रायमरी ऑक्झिलरीज म्हटलं जातं. एक डूचे, बीचे आणि हॅवची जी क्रियापद आहेत त्यांना प्रायमरी ऑक्झिलरीज म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, सी इज अ स्टुडंट ऑफ क्लास 8. इज, ही डज हिज वर्क वेल. डज, आय हॅव अ कोल्ड. हॅव. ओके. आता फॉर्म्स ऑफ बीचे कोणकोणते, टू बीची जे सहाय्यकारी क्रियापद आहेत ती कोणती आहेत पहा. एम, इज, आर, वॉज, वेअर, विल बी और शॅल बी हे टू बीचे आहेत. फॉर्म्स ऑफ डू, आता डूचे कुठले आहेत बघा. डू, डज, डीड. अँड फॉर्म्स ऑफ हॅव, हॅव, हॅज, हॅड. ओके. देर आर अनदर ऑक्झिलरी वर्ब विच डू नॉट स्टँड अलोन इन अ सेंटेन्स. आता आपण वरती पाहिलेली जी आहेत सहाय्यकारी क्रियापद, टू बीची रूपं एम, इज, आर, वॉज, वेअर, शॅल बी, विल बी. त्याच्यानंतर डूचे डू, डज, डीड आणि हॅवची टू हॅवची रूपं हॅव, हॅज, हॅड. हे वाक्यात येतात. हे काळ दर्शवतात, मूड दर्शवतात, त्याचबरोबर व्हॉइस दर्शवतात आणि अलोनही येऊ शकतात. ते एकटे येऊनही मुख्य क्रियापदाचं कार्य करू शकतात. या ठिकाणी त्यांचं टेन्स वगैरे हे दर्शवलं जातं. पण काही वेळेला देर आर अनदर ऑक्झिलरी व्हर्ब विच डू नॉट स्टँड अलोन इन अ सेंटेन्स. दे कंपनी मेन व्हर्ब और ॲक्शन व्हर्ब. पण काही अशी क्रियापद आहेत की जी वाक्यामध्ये एकटे येत नाहीत तर मुख्य क्रियापदासोबतच येतात. दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. त्यांना मॉडल्स किंवा मॉडल ऑक्झिलरी व्हर्ब म्हटले जातात. मग असे मॉडल ऑक्झिलरी व्हर्ब कोणकोणते आहेत. दे आर कॅन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, नीड अँड ऑट टू हे मॉडल ऑक्झिलरी आहेत. हे मॉडल जे आहेत हे ज्या वाक्यात येतात त्यावेळेला त्या वाक्यातील जो कर्ता असेल, एकवचनी अनेकवचनी असो, काळ कोणताही असो, तर कशाचाही यांच्यावरती परिणाम होत नाही. यांचं स्थान त्या वाक्यामध्ये अबाधितच असतं. कॅन, कुड, शाल, शूड, विल, वूड, मस्ट, मे, माइट, नीड, ऑट टू. आणि हे वेगवेगळे भाव, वेगवेगळे मूड्स हे वाक्यात व्यक्त करत असतात यांच्यामुळं. फॉर एक्झाम्पल, कॅन म्हणजे ॲबिलिटी दर्शवते, करू शकणे, क्षमता दर्शवते. शुडनं सल्ला व्यक्त केला जातो या पद्धतीनं. मेनं परमिशन, मस्ट सक्ती, ऑब्लिगेशन. तर असे वेगवेगळे भाव या मॉडल ऑक्झिलरीतून वाक्यातून व्यक्त होत असतात. फॉर एक्झाम्पल, ही कॅन वर्क हार्ड, तो करू शकतो. इथं ॲबिलिटी दर्शवलेली आहे. ही कॅन वर्क हार्ड, तो कष्टाचं काम करू शकतो, तो खूप कष्ट करू शकतो. शकणे, ॲबिलिटी दर्शवलेली आहे. ही विल वर्क हार्ड, ही मस्ट वर्क हार्ड. तर या ठिकाणी ही कॅन ॲबिलिटी आहे, ही विल वर्क हार्ड करेलच, आणि ही मस्ट वर्क हार्ड त्यानं केलंच पाहिजे. असे वेगवेगळे भाव या ठिकाणी व्यक्त होतात. नाऊ अंडरलाईन द ऑक्झिलरी व्हर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. आपल्याला इथं जे टास्क दिलेलं आहे या टास्कमध्ये आपल्याला ऑक्झिलरी व्हर्बना अंडरलाईन करायचं आहे. मग ऑक्झिलरी व्हर्ब ते मग कदाचित प्रायमरी ऑक्झिलरी असेल किंवा मॉडल ऑक्झिलरी असेल. प्रायमरी ऑक्झिलरी अँड मॉडल ऑक्झिलरी हे दोन्ही मिळून जे ऑक्झिलरी होतात या दिलेल्या वाक्यात कोणतीही ऑक्झिलरी आली असेल तर त्यांना आपण अंडरलाईन करायचं आहे. पहा, फर्स्ट सेंटेन्स या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल. अंडरलाईन द ऑक्झिलरी व्हर्ब्स. वाक्यातून आपल्याला या वाक्यातील ऑक्झिलरी व्हर्ब शोधायचं आहे. फाइंड आउट करून आपल्याला ते अंडरलाईन करायचं आहे. ओके फ्रेंड्स, पहा आता या ठिकाणी पहिलं सेंटेन्स आहे. वी हॅव अ हॉलिडे टुमारो.
वी हॅव अ हॉलिडे टुमॉरो, या ठिकाणी हॅव हे ऑक्झिलरी व्हर्ब आहे. रीना इज इंजर्ड बॅडली, इज ऑक्झिलरी आहे, ऑक्झिलरी व्हर्ब आहे. यू मस्ट विअर क्लीन क्लोथ्स, मस्ट हे ऑक्झिलरी व्हर्ब आहे. सी शुड टॉक पोलाइटली, शुड हे या ठिकाणी ऑक्झिलरी व्हर्ब आहे. या पद्धतीनं आपणाला ऑक्झिलरी व्हर्ब्स फाइंड आउट करायचे. नेक्स्ट 5th सेंटेन्स 5व्या वाक्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल ऑक्झिलरी व्हर्ब काय आहे बघा. 5व्या वाक्यामध्ये दे डिड नॉट हेल्प हिम, या ठिकाणी डिड हे ऑक्झिलरी व्हर्ब आहे. अ बिग थॉर्न हॅड पियर्स्ड द लॉयन्स टो, हॅड. द लॉयन वॉज केज्ड, वॉज. Androclus did not like his master, did. They could not leave him, could. He would no longer be a slave, would. या पद्धतीनं या ठिकाणी आपल्याला हे मॉड्यूल ऑक्झिलरी दिसतात. त्याशिवाय उर्वरित वाक्यामध्ये पहा मॉड्यूल ऑक्झिलरी कोणते आहेत त्यांना आपण अंडरलाईन करूया. दे कुड नॉट लिव्ह हिम यामध्ये कुड. He would no longer be a slave, would. The slaves were forced to work, were. And we should show kindness to animals, should. ओके फ्रेंड्स, आता या वाक्यामध्ये आपण ऑक्झिलरी व्हर्ब्सना अंडरलाईन केलेलं आहे किंवा ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आपण अंडरलाईन करून फाइंड आउट केलेले आहेत. तर आपणाला पुन्हा यातून तुम्ही शोधून लिहायचं आहे की यातील प्रायमरी ऑक्झिलरी कोणते आहेत आणि मॉडल ऑक्झिलरी कोणते आहेत. आय विल टेल यू वन्स अगेन आपण कोणकोणत्या ऑक्झिलरी व्हर्बना अंडरलाईन केलं. इन फर्स्ट सेंटेन्स हॅव, प्रत्येक सेंटेन्समधील बघा आपण हॅव, इज, मस्ट, शुड, डीड, हॅड, वॉज, डीड, कुड, वूड, वेअर अँड शुड. आता यापैकी जे ऑक्झिलरी एम इज आर, वॉज, वेअर, विल बी, शॅल बी, डू, डज, डीड, हॅव, हॅज, हॅड आहेत यांना आपण प्रायमरी ऑक्झिलरी म्हणणार. आणि जे ऑक्झिलरी कॅन, कुड, शाल, शुड, विल, वूड, मस्ट, मे, माईट, नीड, ऑट टू यापैकी आहेत त्यांना आपण मॉडल ऑक्झिलरी म्हणणार. कारण ते वाक्यामध्ये एक वेगळाच भाव, एक वेगळाच मूड दर्शवत असतात, मनस्थिती दर्शवत असतात, वाक्यामधील वेगळा भाव ते दर्शवतात म्हणून त्यांना मॉडल म्हटलं जातं. ओके फ्रेंड्स, इन दिस वे इन द टुडेज व्हिडिओ वी हॅव डिस्कस्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ अँड्रोक्लस अँड द लॉयन. या पाठातील उर्वरित जे ॲक्टिव्हिटी आहेत वर्कशॉपमधल्या त्या आपण पाहिल्या. इन दॅट आपण काय चर्चा केली बघा. त्यामध्ये पहिल्यांदा की क्वेश्चन नंबर 3 we have find out the reactions that followed each of the actions given below, and then we have discussed the given sentences and 3 to 4 sentences मध्ये आपण पाहिली त्यांची उत्तरं. त्यानंतर एक स्टोरी आपण पाहिली काइंडनेस टू ॲनिमल्स आणि हाऊ ॲनिमल्स कॅन बी काइंड टू ह्युमन्स हा पॉईंट घेऊन आपण एक स्टोरी पाहिली. त्यानंतर लँग्वेज स्टडीमध्ये आपण ऑक्झिलरी व्हर्ब्स पाहिले. मग त्यामध्ये मॉडल ऑक्झिलरी आणि प्रायमरी ऑक्झिलरी आणि मॉडल ऑक्झिलरी हे दोन्ही पाहिले आणि आपण दिलेल्या एक 12 वाक्यामधील ऑक्झिलरी व्हर्ब कोणते आहेत हेही पाहिलेलं आहे. हा सर्व अभ्यास तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये पूर्ण करायचा आहे. ओके फ्रेंड्स, थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू.